আচ্ছা, আজকে আমরা কি করব, প্রবলেম ডিসকাশন করব। তারপর অন্য যদি কিছু টাইম পাই অন্য টপিক যাব। তো ফার্স্টে দেখো, ফার্স্ট প্রবলেম over here. And a three-phase induction motor is given. R2 by X2 is given 0.5 and starting torque is given 25 Newton meter. And some values are given which are should be considered negligible, or you can neglect those values. That is your answer on this. Stator impedance, that is R1, X1, R1 and X1, and no load current. For the no load current, we have two components. One is RC and XM. RC is already neglected in the equivalent circuit, so XM can be neglected. So what we have to determine, is starting torque in case the rotor resistance is doubled. So normal starting torque is given, but now if my rotor resistance will be doubled, what will happen? So we have to find out. So basically we need to find out starting torque equation, so that's why we have to write out starting torque equation at first. So if I go to the previous slides, so you can see from here, or the point where we have derived TEST, your starting torque, is equal to your constant KT divided by RE plus R2 whole square plus X square multiplied by R. What was X? We had already seen your capital X. Capital X is nothing but XE plus small x2. So this is our basic formula. So this X becomes substituted by XE plus X2. Instead of writing RE plus R2, we'll write XE plus X2 over here. এবার দেখো XE আর R2 আর X2 তো constant values. এবার XE আর RE কার উপর dependent? We'll look into the RE and XE values now. এগুলো সব ডিরাইভ করেছি আমরা, এগুলো ডিসকাস করেছিলাম কি করে ডিরাইভ করেছি। দেখো সব ইকুয়েশন যা করেছি কিন্তু কাজে লাগছে। তাহলে RE কার উপর ডিপেন্ডেন্ট? R1, X1, XM এদের উপর ডিপেন্ডেন্ট। XE কার উপর ডিপেন্ডেন্ট? R1, X1, XM এদের উপর ডিপেন্ডেন্ট। কিছু কনসিডারেশন নেওয়া ছিল কোয়েশ্চেনে, স্টেটর ইম্পিডেন্স ক্যান বি নেগলেক্টেড, মানে R1 আর X1 জিরো। তাহলে R1 যদি জিরো হয়ে যায়, ঠিক আছে, তাহলে নিউমারেটর টার্মই জিরো হয়ে গেল, তাহলে RE কত হয়ে গেল? জিরো। R1 যদি জিরো হয়ে যায়, ফার্স্ট টার্ম জিরো, X1 ও জিরো হবে, কারণ স্টেটর ইম্পিডেন্সের মধ্যে X1 আছে। অথবা তুমি যদি নো লোড কারেন্ট হিসেবে ধরো, নো লোড কারেন্ট কনসিস্ট অফ XM, so that XM is also zero. So both RE and XE becomes zero in this case. So what will be now next my starting torque equation is that this RE becomes zero, this RE becomes zero, this X could have been written as XC plus X2, and now XC is also zero. So what remains? R2 square plus X2 square. So KT by R2 square plus X2 square into R2. This becomes my final torque at starting equation
ফর মাই স্পেসিফিক প্রবলেম। যে প্রবলেমটা দেয়া আছে ওর জন্য এই জেনারেল ইকুয়েশনটা কিসে মডিফাই হয়ে গেল, এই ইকুয়েশন। এবার প্রবলেমটা চলে যাই, দেখো কি করা হয়েছে। তাহলে আমি আমার জেনারেল ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম, ওই ইকুয়েশনটা দিয়ে আমাকে প্রবলেম সলভ করতে হবে। তাহলে এইটা হয়ে গেল আমার জেনারেল ইকুয়েশন, xc ক্যান্সেল আউট, re ক্যান্সেল আউট। তাহলে কি পড়ে রইল, kt বাই r2 স্কয়ার প্লাস x2 স্কয়ার ইন্টু r। kt মানে তুমি জানো 3v স্কয়ার বাই ওমেগা s, so substituted 3v স্কয়ার বাই ওমেগা s over here। নিচে হচ্ছে r2 স্কয়ার x2 স্কয়ার বিকজ অফ দিস অ্যাপ্রক্সিমেশনস ইন্টু r ইজ ইকুয়াল টু কত দেওয়া আছে, স্টার্টিং টর্ক কত দেওয়া আছে আমার 25, so স্টার্টিং টর্ক 25। কোন ভ্যালু অফ r বা x এর স্টার্টিং টর্ক 25, একটা রেশিও দেওয়া আছে r2 বাই x2 ইকুয়াল টু 0.5। এই ভ্যালু যদি হয় তাহলেই আমার স্টার্টিং টর্কটা 25 নিউটন মিটার হবে। So my relation is r2 by x2 is 0.5 as given in question. From here you can get x2 is equal to how much, r2 by 0.5, 1 by 0.5 is 2. So x2 is equal to twice r2. So this becomes the required relation between rotor resistance and rotor reactance. এবার এটা কি করব, এই ফর্মুলাটা বসিয়ে দেব, ঠিক আছে। তারপর আমরা একটা জেনারেলাইজড একটা ভ্যালু বার করে নিচ্ছি, কিছু একটা কনস্ট্যান্ট বেরোবে। কারণ দেখো v1 ওমেগা s এইগুলোর ভ্যালু আমার কাছে নেই কোয়েশ্চেনে, আমাকে স্টার্টিং টর্ক বার করতে বলেছে। তাহলে kt টার্মসে আসবে কোয়েশ্চেনটা। তাহলে আমি যদি যে কনস্ট্যান্ট টার্মগুলো একটা ভ্যালু বার করে নিতে পারি, যদি আমার কাছে v1 দেওয়া থাকতো তাহলে 3 ইন্টু v1 মেবি 400 স্কোয়ার বাই সামথিং করে দিলাম, কিন্তু v1 x1 মানে v1 x1 এগুলো কিছু দেওয়া নেই। তার মানে what should be my main objectives in order to find out starting torque when my rotor circuit resistance is doubled or half, is that if this resistance is changing, what should I bring change over here? Can I ভাববে ভালো করে এই কোয়েশ্চেন গুলো, জাস্ট I am blankly telling you that doesn't means you have to think like this. You have to find a constant term, right? So if you find a constant term x into your change in r2, so if r2 is twice r2, it will be this one. If r2 is half of that, it will be this one. So we need to find out a constant term x. So what we are trying to find out is that from the given data, we'll try to find out some constants which can be used in finding out the solution for this. So what are the constants? You can easily, if you write the equation, you can easily understand. তাহলে এই ভ্যালুটা আমি প্রথমে লিখে দিলাম। হ্যাঁ, এই ভ্যালুটা লেখার পর তাহলে আমি কি পেলাম, দেখো 3v1 স্কয়ার বাই ওমেগা s, r2 স্কয়ার, x2 মানে কত, টুয়াইজ r2, তাই টুয়াইজ r2 হোল স্কয়ার তাহলে কত হবে 4r2 স্কয়ার ইনটু r2 is equal to 3v1 square by omega s multiplied by 1 by 5 r2 is equal to 25, and equal to 25 এটাই হচ্ছে। তাহলে এখান থেকে তুমি কি কনস্ট্যান্ট পেয়ে যাচ্ছ, 3v1 square by r2 is equal to 5 into 25 is equal to 125। তার মানে যখনই আমরা এই স্টার্টিং টর্কটা এই ডাবল বা হাফ এর ক্ষেত্রে বার করব, আমার কাছে একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম আসতে চলেছে, সেই কনস্ট্যান্ট টার্মটা দেখবে এটাই আসবে। কারণ দেখো তুমি স্টার্টিং টর্ক লিখছো 3v1 স্কয়ার বাই ওমেগা s, তো আসবেই কারণ kt স্টার্টিং টর্কে থাকবেই। আর একটা কি টার্ম আসবে দেখবে, r2 টার্ম আসবে। তো এই পুরোটা একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম ধরে নাও k। So that k, what we are doing is finding out to be 125। yes, এটা আমার ফার্স্ট অবজেক্টিভ। নেক্সট কি করব, এবার আমি কন্ডিশন গুলো পুট করব, কোশ্চেনে যা দেওয়া আছে। তাহলে কি বলেছে, রোটার রেজিস্ট্যান্স ইজ ডবল, কি হবে তাহলে, এবার রোটার রেজিস্ট্যান্স যদি ডবল হয় তাহলে আমি রিলেশনটা বার করে নিই x এর সাথে। over here likewise we had found the relation with x and r, we'll find out the next relationship between x and r।
So now we know R2 by X2 is 0.5. So if rotor resistance is double, তো এটা কি হবে 2 R2, তাহলে এটা যদি 2 R2 হয় এদিকেও মাল্টিপ্লাই করতে হবে 2 দিয়ে, 2 into 0.5 মানে 1, তাহলে X2 is equal to 2 R2। তো X2 সমান কি বসাতে পারো 2 R। এবার জেনারেল ইকুয়েশন আমরা কি জানি এটা, রাইট? TST generalized equation এখান থেকে কেন পেলাম বললাম, taking care of these considerations, we have got these equations. So we'll use the same general equation over there and write down TEST is equal to 1 by omega s 3v1 square r2 square plus x2 square into r2। এবার কন্ডিশন কি, r2 ডবল হয়ে গেছে, তাহলে 2 r2 বসিয়ে দিলাম। সেই সময় x2 টা কত হয়ে গেছে 2 r2, ওর জন্য x2 সমান 2 r2 বসিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। মাল্টিপ্লাইড বাই r2 কত হয়ে গেছে, ডবল হয়ে গেছে 2 r2 হয়ে গেছে। ভ্যালু গুলো বসালাম, ক্রস মাল্টিপ্লাই করলাম, মাল্টিপ্লিকেশন আমি যাচ্ছি না, এইটুকুনি করে নিতে পারবে নিজেরা। তাহলে আলটিমেটলি দেখো 3v1 স্কয়ার বাই ওমেগা s ইনটু r, এটা পাচ্ছ। তাহলে অলরেডি এই কনস্ট্যান্টটার ম্যাগনিটিউড আমরা জানি কত, 125। So if I substitute over here 125, then I can easily get my TST at starting, that will be 125 by 4। সো ওর জন্য এই কনস্ট্যান্ট টার্মটা বের করে নাও, কারণ v1 এর ভ্যালু নেই, ওমেগা s এর ভ্যালু নেই, r2 আলাদা করে ভ্যালু নেই, obviously তার মানে এগুলো মিলিয়ে একটা পার্টিকুলার ভ্যালু পাবে। That's why my first objective when datas are not given for any problem, for any subject you get, this is common thing, মানে একটা কমন ম্যাথস টাইপ বলতে, তাই কি সবকটা টার্মকে একসাথে করে আমরা কি করি, ওই ভ্যালুটার কনস্ট্যান্টটা বার করি, যাতে ওটা যদি পরে ইউজ হয় কোথাও, then we can use that। আচ্ছা নেক্সট, এবার কি হচ্ছে হাফ হচ্ছে, তাহলে এই কন্ডিশনটাই পুট করবে তুমি আবার। You can put this condition r2 by x2 equal to 0.5, then r2 by 2 is equal to x2, substitute this and you will get again same thing over here। Then what you will get over here, equate this to write the equation, same thing, I'm leaving this one up to you, write the same equation with r2 half, find the relation, write it, you will get this value 3v1 square by omega s by r2 into 2 by 17। তাহলে 125 into 2 by 17, that gives you 14.706 Newton meter। So this is how you can calculate your starting torque or any torque, you can calculate your maximum torque। যদি maximum torque যদি বলে দেয় বার করতে, তাহলে তোমাকে এই maximum torque এর ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে, PEM এর ফর্মুলাটা দেখো, এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে, তার মধ্যে অ্যাপ্রক্সিমেশন পুট করবে, ঠিক আছে। কি বলেছে RE আর x0, তাহলে এইটা এই পার্টটা মানে এই পার্টটা মানে এটা হবে না ম্যাক্সিমাম টর্ক, কারণ নিচে যদি 0 হয়ে যায় তাহলে ম্যাক্সিমাম হবে। আমি ধরছি নেগলেক্ট করছি, আই এম কনসিডারিং ইফ আই নেগলেক্ট দিস, so what will be remaining in this mv square by 2 omega s, according to that you find out your value। So whichever is asked in your problem, use that general formula, make the approximations and substitute the required values। That is how a problem should be approached। Next problem, we'll try to analyze the relation between maximum torque, starting torque, or torque and maximum torque, those relations, two very important relations which we have derived। তাহলে এখানে কিরকম, যদি টর্কের রিলেশনশিপ দিয়ে কোশ্চেন আসে তাহলে কিরকম কোশ্চেন আসে, টর্কের রিলেশনশিপ দিয়ে যদি কোশ্চেন আসে তাহলে একটা ম্যাক্সিমাম টর্ক আর স্টার্টিং টর্কের ভ্যালু দিয়ে দেবে, ঠিক আছে। স্লিপ বার করতে বলতে পারে, বা একটা রেসপেক্টেড টর্ক বার করতে, মানে দিস টর্ক ইন টার্মস অফ দিস ক্যালকুলেট দিস স্লিপ, লাইক দিস দে ক্যান আস্ক ইন টার্মস অফ সামথিং, ওকে, in terms of something you have to find out। So this is one question you can get like this। তাহলে কি বলেছে দেখো, স্টার্টিং টর্ক is 150%, maximum torque is 250% of full load torque। Neglecting stator resistance, assuming constant rotor resistance, calculate the slip at maximum torque। Okay. So first we'll write the relation between starting torque and full load torque, which is at 150%, তার মানে 1.5 লিখতে হবে, right? Maximum torque or full load torque লিখতে পারি 2.5, okay।
Next, what we will try to find out is slip at maximum torque. তাহলে SMT টা ফাইন্ড আউট করতে চাইছি আমরা। এবার আমি রিলেশনে চলে যাই। ম্যাক্সিমাম টর্ক আর ফুল লোড টর্ক। টি মানে ফুল লোড, হ্যাঁ, মানে if you apply full load then it will be SFL, এরকম ভাবে তোমাকে অ্যানালাইজ। if you applied at half load this will be HL, তাহলে এটা HL হবে স্লিপ at half load, সেরকম ভাবে স্লিপটা মডিফাই। আমি এখন ফুল লোড নিচ্ছি মানে TEFL, that means this S will be S। তাহলে এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টর্ক আর ফুল লোড টর্কের মধ্যে রিলেশন, কারণ আমার ফুল লোড টর্কের টার্মসে দেওয়া আছে, কিন্তু এখানে একটা এজ ভ্যালু দেওয়া আছে। ঠিক আছে, ভালো করে মনে রাখো এই জায়গাটা কি কি আননোন টার্ম সেটা মনে রাখো, জাস্ট ভিজুয়ালাইজ করার জন্য। হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম টর্ক আছে, ফুল লোড টর্ক আছে, এসএমটি আছে, এস আছে। আরেকটা ইকুয়েশন আছে কি স্টার্টিং টর্ক ইন টার্মস অফ ম্যাক্সিমাম। তাহলে এখানে দেখো এসটি আছে, স্টার্টিং টর্ক আছে, ম্যাক্সিমাম টর্ক আছে, এসএমটি আছে। এবার এই দুটোর মধ্যে কোনটা ইউজ করেছি দেখো, we have which one we have to use, can understand by seeing the problem only। আমার প্রথম টার্মটা কি ছিল, একটা এস টার্ম ছিল, রাইট, স্লিপ, কিন্তু কোশ্চেনে কোথাও কিছু স্লিপ দেওয়া নেই, SMT by S plus S by SMT, তাহলে ওই ইকুয়েশনটা আমি ইউজ করতে পারবো না। ফার্স্ট অফ অল মাথা থেকে ওই ইকুয়েশনটা চলে যাবে। সেকেন্ড মাথায় কি আসবে, আরেকটা রিলেশনও আছে আমার কাছে, মানে SMT দিয়ে, সেই SMTটা কি আমার কাছে, সেই SMTটা কার সঙ্গে রিলেট করছিল, ইট ওয়াজ রিলেটিং স্টার্টিং টর্ক এন্ড ম্যাক্সিমাম। সো বাই দিস ফর্ম, তাহলে এখানে কোনো S এর পার্টও নেই আমার কাছে, প্লাস SMT এর ইকুয়েশনও আছে, মানে TEM এর ইকুয়েশনও আছে, TEFL এর ইকুয়েশন আছে, তাহলে আমার ইজিলি বের করে যাবে সলিউশন। তাহলে আমি সেকেন্ড ইকুয়েশনটা কাজে লাগাবো, যেটা তখন দেখালাম। ঠিক আছে, আর রিপিট যাচ্ছি না ব্যাক স্লাইডে। Why we have to use second equation? I told you the reason, because no value of slip is given. This is you have to practice a lot, otherwise you can't understand which equation to apply. Okay, so next is we'll apply the formula. So what is TEST? 1.5 times TFL. What is TEM? 2.5 times TFL. So 1.5 by 2.5 is equal to 2 by SMT plus 1 by SMT. So that gives you twice SMT plus SMT square plus 1. Now you do a solution over here. See, you're getting SMT square, so obviously you will get two types of slip. Two types of two values of slip, right? Quadratic equation হলে দুটো ভ্যালু পাও তুমি, সেটা তোমাদের জানা আছে। So quadratic equation you are getting two values, 2.99, 0.33. So what we should choose 0.33. Why? Because we are studying induction motor. I told you slip ranges from 0 to 1. Okay. So slip ranges from 0 to 1, and if some full load slip is given somewhat in some questions, we can see the slip closest to full load slip is chosen, and if any value is greater than 1, that value is not chosen. If any value comes out to be negative, that value is not chosen. So it should be between 0 and 1, and it should be close to full load slip. These are the two considerations which should be kept in mind while you are calculating your value of SMT. Okay. So I hope up to this you have understood why we are getting a quadratic equation and why we are choosing a value of SMT as 0.333. আচ্ছা, নেক্সট কি বলেছে, ফুল লোড স্লিপ বলেছে। ফুল লোড স্লিপ মানে যে এসটা দেখাচ্ছিলাম, তাহলে এবার এসটা তো ক্যালকুলেট করতে হবে আমাকে। তাহলে এই দুটো রিলেশন নিয়ে, মানে কিছু একটা রিলেশন লিখে, এসএমটি বেরিয়ে গেছে, তাই এসএমটির সঙ্গে এস এর সাথে কি রিলেশন ছিল
আমাদের কাছে এই রিলেশনটা ছিল, রাইট? TEFL by TEM was equal to this one. একটু আগে দেখালাম দুটো ইকুয়েশনের মধ্যে ফার্স্ট সেকেন্ড ইকুয়েশনটা এখানে ইউজ করেছি, ফার্স্ট ইকুয়েশনটা এখানে ইউজ করছি, কারণ এখানে s এর ভ্যালুটা বার করতে পেরেছি। আগেরটা s এর ভ্যালু দরকার ছিল না বলে আই কুড হ্যাভ এলিমিনেটেড। ওর জন্য এখানে s টাকে নেক্সট স্টেপে আমি কি লিখেছি SFL, বিকজ উই আর ক্যালকুলেটিং এ ফুল লোড। টা TEFL বাই তুমি TEM জানো কত হবে, 1 by 2.5, that's why from this relation you can write this. Substitute the value of SMT calculated as 0.033. ইকুয়েশন পর আবার দেখবে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন যখন পাচ্ছ তখন কি হবে, দুটো ভ্যালু পাবে, যেটা গ্রেটার দ্যান 1 বাদ দিয়ে দিলে, যেটা লেস দ্যান 1 মানে 0 to 1 এর মধ্যে সেটাকে ধরো। এবার তুমি যদি টপ স্লিপ ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা মনে করে দাও, আর ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা এখানে এরকম আছে, এটা যে স্লিপ 0 এটা হচ্ছে 1, স্লিপটা এইদিকে বাড়ে, আর এটা হচ্ছে কি হয় SMT which is close to 0। তাহলে যত ভ্যালু ক্লোজ টু 0 হবে it will be more towards SMT, that will help you in choosing SMT, and also that will be more towards full load speed। স্লিপ যদি এদিকে হয় স্পিড এদিকে হয়, তুমি এটা জানো। তোমাদের রিকল করার জন্য আমি একবার আই এম জাস্ট গোইং টু দি স্লাইডস ফর ইউ, জাস্ট একবার দেখলেই বুঝতে পারবে। এটা পাওয়ার স্লিপ কোন দিকে বাড়ছে, এদিকে 0 to 1। স্পিড কোন দিকে বাড়ছে, এদিকে। এগুলো সব এক্সপ্লেন করা ছিল। SMT টা কত, 0 এর কাছাকাছি। তো আমার কাছে যদি 0.95 আসে, আরেকটা আসে 0.0065, আমি চুজ করবো কোনটা 0.0065, even though 0.95 stands towards 1, because 0.95 is offering more close towards 1। হয়তো এই জায়গাটা হবে, কিন্তু SMT তো 0 এর কাছে, তাহলে আমরা কোন ভ্যালুটা চুজ করবো? আর এইদিকে যত বাড়বে তার মানে কি লোড বাড়ছে, so that is full load। So that's why keep those considerations which I am telling you in mind। এগুলো কিন্তু লেখা নেই স্লাইডে, এগুলো কিন্তু আমি মুখে বলছি। আচ্ছা, এবার নেক্সট রোটার কারেন্ট at starting, লাস্ট কোশ্চেন, রোটার কারেন্ট at starting in terms of full load current। টর্কের ইকুয়েশন তুমি লিখলে, কারেন্টের ইকুয়েশন কোথা থেকে পাবে, টর্কের ইকুয়েশন থেকে পাবে। জানি আমরা টর্কের ইকুয়েশন I2 স্কয়ার R2 by S by omega s is by torque। স্টার্টিং এর স্লিপ কত 1, তো R2 by S যে ভ্যালুটা আছে R2 by 1 হয়ে যাচ্ছে, আর এখানে ফুল লোডে SFL হবে, তাহলে R2 by SFL। দুটোকে ডিভাইড করো, ডিভাইড করলাম না, এইটাকে এটা দিয়ে ডিভাইড করতে পারো, যেটা ইচ্ছা তোমার, that doesn't matter which one you divide by which one, ultimately what you need to find out rotor current in starting। তার মানে এই I2ST টা বার করতে হবে, TST by TFL is equal to this one। তাহলে এখান থেকে I2ST by I2FL তুমি যদি এইদিকে একদিকে রাখো, তাহলে এইদিকে চলে আসবে SFL টা, তাহলে 1 by SFL হয়ে যাবে। SFL তুমি জানো, বসিয়ে দিয়েছি এখানে। TST in terms of TFL কত, 1.5, এর জন্য এখানে 1.5 বসে, 1.5 by this one is equal to this। তো এটা স্কয়ার আছে, তার মানে এটা কি করবে, স্কয়ার রুট করবে, তাহলে কত পাবো, 4.646। তো I2ST কত হয়ে যাবে, 4.646 into I2। So this type of problems can easily come for your gauge। Okay, please be careful with this। এই প্রবলেমটা নিজেরা গো থ্রু করো, দেখো কোনো অসুবিধা হলে বলবো। এটা সিম্পল তোমার আগের প্রবলেমগুলো মতো, যেটা পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রাম করেছে। আমার মনে হয় এই প্রবলেমটা বেশি এক্সপ্লেন করার দরকার নেই, তোমরা একবার গো থ্রু করে নাও 2-3 মিনিটের মধ্যে, তারপর উইল প্রসিড অন টু দ্য নেক্সট প্রবলেম।
তাহলে বুঝতে পেরেছো প্রথমে কি করেছে, স্লিপ ডিটারমাইন করেছি। ফ্রিকশন এন্ড উইন্ডেজ লস কি বলেছে দেখো, 1% অফ টোটাল আউটপুট, আউটপুট হচ্ছে শ্যাফট আউটপুট 10 কিলোওয়াট, 1% বার করেছে। মেকানিক্যাল পাওয়ার মানে পিএম ইজ ইকুয়াল টু শ্যাফট আউটপুট প্লাস ফ্রিকশন উইন্ডেজ লস, ওটা করেছি। দেন পিজি আর পিএম এর রিলেশন থেকে পিজি বার করেছি। স্টেটার ইনপুট বার করতে গেলে পিজি প্লাস টোটাল স্টেটার লস সেটা বার করেছি। এবার নেক্সট প্রবলেমটা দেখো, নাম্বার 2, ম্যাক্সিমাম টর্ক কোন স্পিডে ডেভেলপ করছে, 800 আরপিএম। তাহলে স্টার্টিং টর্ক বার করতে হচ্ছে, ম্যাক্সিমাম টর্ক দেওয়া আছে, তাহলে স্টার্টিং টর্ক বার করতে হবে। আমরা একটা রিলেশন জানি, ম্যাক্সিমাম টর্ক আর স্টার্টিং টর্ক, একটু আগে যেটা করলাম, ম্যাক্সিমাম টর্ক আর স্টার্টিং টর্কের রিলেশন হচ্ছে 2/SMT + 1/SMT। যদি ভ্যালুটা বার করে নিতে পারি SMT, তাহলে আমি ইজিলি বার করে নিতে পারবো স্টার্টিং টর্কটা। তাহলে আমার মাথায় ফার্স্ট আইডিয়াটা ওটাই খেলা উচিত যে স্টার্টিং টর্ক কম, ম্যাক্সিমাম টর্ক দেওয়া আছে, স্টার্টিং টর্ক বার করতে বলেছে, তাহলে কিছু কি রিলেশন দেওয়া বার করা যেতে পারে, নাকি অন্য কিছু করে করা যেতে পারে। ঠিক আছে, এবার তুমি দেখো, তুমি যখনই এই ভ্যালুটা বসালে তখনই এসএমটি ভ্যালুটা লাগবে না, কিন্তু এসএমটি তুমি কি করে ক্যালকুলেট করবে, এসএমটি ক্যালকুলেট করা তোমার কাছে কোনো উপায় নেই। তার মানে তোমার কাছে আর কি আছে দেখো, আর আছে তোমার কাছে টিএম আর টিএফএল এর ইকুয়েশন, যেখানে তুমি এস টা পেয়ে যাবে, এস এর ইউজ পেয়ে যাবে, আর এসএমটি ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে নেবে। তাহলে ফুল লোড টর্ক প্রথমে আমি এসএমটি টা বার করি, এই স্লিপে ম্যাক্সিমাম টর্ক, এই কোথায় হলো সরি, এই স্পিডে ম্যাক্সিমাম টর্ক ডেভেলপ হচ্ছে, রাইট। তাহলে এই স্পিডে যদি ম্যাক্সিমাম টর্ক ডেভেলপ হয়, তাহলে আমি ওই স্পিডে আমি স্লিপ এট ম্যাক্সিমাম টর্ক পাবো, ঠিক কথা বলছি তো? ওই স্পিডে যদি ম্যাক্সিমাম টর্ক পাই, তাহলে ওই স্পিডে আমি এসএমটি টা পাবো। তাহলে এস এর জায়গায় আমি ক্লিক করি এসএমটি, এসএমটি ইজ নাথিং বাট এনএস মাইনাস এনআর বাই এনএস, তাহলে 0.2 পেয়ে গেলাম এখানে এসএমটি। ঠিক আছে, এসএমটি টা তুমি এখানে বসিয়ে দাও, রিলেশন পেয়ে গেলে। ঠিক আছে, কিন্তু আমার টিএম এর ভ্যালুটা চাই, তাহলেই তো আমি পুরো টিএসটি টা ক্যালকুলেট করতে পারবো। সেই টিএম টা কোথা থেকে আসবে, টিএম আর টিএফএল থেকে আসবে। আর টিএফএল তুমি বার করে নিতে পারবে পিজি বাই ওমেগা এস করে ফর্মুলা বসিয়ে দিলে, এখান থেকে টিএম পেয়ে গেলে ইন টার্মস অফ টিএফএল, সাবস্টিটিউট ইট ওভার হিয়ার। টিএফএল তুমি জানো 103.71, তাহলে এখানে কি হবে 1.604 ইনটু 103.7, তাহলে এখানে বসিয়ে দিলাম। তাই টিএসটি ইজ ইকুয়াল টু 2/5.2 ইনটু, এটা করলে কত হবে 2/5.2 ইনটু কি আছে টিএম, টিএম টা কত 1.604 টিএফএল, 1.604 into 103.7. So this is my equation. Yeah, just go through this one. First part should go through this. Our values are given. We have to calculate maximum torque. TEM বার করতে হবে। তো TEM আর TFL এর রিলেশন জানো, রিলেশন থেকেই বার করতে হবে। ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম টর্ক বার করতে গেলে either you have to apply, either you have to either you have to have RE value, RE মানে দরকার হবে তোমার R1 X1 ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট থেকে, REX এগুলো ক্যালকুলেট করতে হবে, KT এসব ভ্যালু দরকার। আদারওয়াইজ তুমি যদি if you remember this relation TEM আর TFL, TEM আর T রিলেশনটা তুমি যদি জানো, আর T মানে কি তুমি যা ইচ্ছা সাবস্টিটিউট করতে পারো, T টা কি হতে পারে ফুল লোডও হতে পারে, T টা কি হতে পারে হাফ লোডও হতে পারে, T টা কি হতে পারে at any given value of speed। তোমাকে যা স্পিড মেনশন করে দেবে, ফুল লোড হোক হাফ লোড হোক যাই হোক, যে কোনো স্পিডে তুমি টি টা ক্যালকুলেট করতে পারো বাই ফর্মুলা ওয়ান পিজি বাই ওমেগা এস। তার করসপন্ডিং স্লিপ পেয়ে যাবে তুমি।
ওর জন্য এই রিলেশনটা বারবার বলছি তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট। আর তোমাদের বলেছি যা যা ফর্মুলাস ইম্পর্টেন্ট আগেও বলেছি, এর পরের দিন লাস্ট ক্লাস ওটাতেও বলে দেবো কি কিরকম ভাবে কি ফলো করবে, ঠিক আছে? তো ওই ফর্মুলা গুলো একটা লিস্ট তোমাদের বানিয়ে নিতে হবে। তাহলে এই পার্টটা দেখো কি আছে। ফার্স্ট তিনটে ফর্মুলা তো জানাই আছে, ওর জন্য আমি বললাম নিজেরা দেখো একবার, অসুবিধা হলে বলো। বুঝতে পেরেছো? পিএম ক্যালকুলেট করা, পিজি ক্যালকুলেট করা জাস্ট বাই ওল্ড ফর্মুলাস, ওমেগা এস ক্যালকুলেট করা, দেন পিটিএফএল ক্যালকুলেট করা জাস্ট বাই এগেন প্রিভিয়াস ফর্মুলাস। তারপর আমার টিএম বার করতে বলেছে, সো গো বাই দিস ফর্মুলা, টিএফএল বাই টিএম এর রিলেশন বসালাম, সাবস্টিটিউটিং দিস ভ্যালুজ ইউ উইল গেট টিএম। গো থ্রু করো দেখো। তারপর একটা কি বলেছে, স্টার্টিং টর্ক বার করতে বলেছে, তাই তো? এই অবধি দেখো কিরকম কোথায় করা আছে, জাস্ট আগে যা যা বললাম ওরকম ভাবেই করা আছে, আর কিছু এক্সট্রা নেই। ঠিক আছে, দেখলে তোমরা রিলেশন দিয়ে করা। এবার নেক্সট কি বলেছে, ফুল লোড রোটার ওহমিক লস। তাহলে রোটার ওহমিক মাস লস মানে রোটার কপার লস, তাহলে এস ইন্টু পিজি করতে হবে। এস ইন্টু পিজি করা আছে, কোশ্চেনে কিছু দেওয়া আছে পিজি এখানে বার করা। So put the substituting over there, you will get this. Just formula কিন্তু ফর্মুলা গুলো জেনে রাখো। এবার আবার সেম জিনিস দেখো, রোটার রেজিস্ট্যান্স ইজ ডাবলড বাই অ্যাডিং আ সিরিজ রেজিস্ট্যান্স, তাহলে স্লিপটা কি চেঞ্জ হতে পারে ওটাই ক্যালকুলেট করা। সেম রিলেশন ইউজ করেছি, টর্কের ইকুয়েশন লিখলাম, রোটার রেজিস্ট্যান্স যদি ডবল হয় তাহলে দেখলাম যে R2 সঙ্গে কিরকম রিলেশন আছে টর্কে, সেটা ডিভাইডেড বাই 2 R2 লিখলাম এখানে। এবার সেম কোশ্চেনে কিছু একটা বলেছে নিশ্চয়ই, আউটপুট রোটার when operated at a neglect the atom. The rotor resistance is now doubled by adding an external resistance.
আচ্ছা 100 কিলোওয়াট রেজিস্ট্যান্সটা যে লাগানো হচ্ছে তাতে কেন আউটপুটে কোনো চেঞ্জ বলে দেয়নি, মানে বলে দেয়নি যে this output by connecting the rotor resistance has changed. So what we will consider that even though we are changing the output resistance in the rotor side, the output is remaining constant. So this output torque into omega তুমি জানো পাওয়ার, তাহলে এই যে আউটপুটটা যেটা আছে দুটো ইকুয়াল, 2 আর 2 এতেও ইকুয়াল আর R2 তে ইকুয়াল, সো দুটোতে ইকুয়েট করলাম, দুটোকে ইকুয়েট করে আবার দেখলাম একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন আসছে, দিয়ে সলভ করলাম, দিয়ে we will choose the value which is close to 0, মানে 0.0838 টাই চুজ করব। আমি বলেছিলাম একটু আগে চুজ ইওর ভ্যালু অফ s ক্লোজ টু 0, ফুল লোডে সবসময় ক্লোজ টু 0 হয়, ওর জন্যই we choose our value even though both the values are between 0 and 1, we will choose the value closest to 0 because all operations which we need to calculate are on full load. Generally bole jay closest to no load speed, then you should choose 0.916. Next key full load torque, output torque, so the full load output torque, so output torque is given by 3 pm by omega r. So 3 pm by omega r 1 minus s into omega s, pm দেওয়া আছে কোশ্চেনে 100 into 10 to the power 3, রোটেশনাল লস নেই কোনো, মানে ফ্রিকশন এন্ড উইন্ডেজ লস নেই, মানে pm থেকে pm মাইনাস ফ্রিকশন এন্ড উইন্ডেজ করে যেটা PSH পাচ্ছিলাম পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রামে, সেই রোটেশনাল লসটা জিরো করে দিয়েছে। রোটেশনাল লসটা জিরো করে দিয়েছে, তাহলে রোটেশনাল লস যদি জিরো আর পিএম আর পিএসএইচ ইকুয়াল, তাহলে এই যে এটা যেটা পিএসএইচ দেওয়া আছে 100 কিলোওয়াট ওটাই পিএম হয়ে যাচ্ছে। ওর জন্য এখানে তোমরা যখন ফর্মুলা লিখবে অবভিয়াসলি এটাকে পিএসএইচ লিখবে, কিন্তু যেহেতু পিএম ইকুয়াল টু পিএসএইচ ওর জন্য we have used পিএম over value substituted and all these are calculated. ওমেগা s তোমরা জানো 4 pi f by p অথবা 2 pi ns by 60. এবার স্লিপ at maximum torque, SMT, আচ্ছা স্লিপ at maximum torque ক্যালকুলেট করতে বলেছে, তাহলে স্লিপ at maximum torque ক্যালকুলেট করতে গেলে কখন বলেছে যখন রোটার রেজিস্ট্যান্স ডবল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এটা খুব ইজি ক্যালকুলেশন, দাও কিভাবে করেছে। স্লিপ at maximum torque নরমাল যখন R2 তখন আমরা জানি কত 0.2, তাহলে আমার ফর্মুলাটা কি ছিল, SMT is equal to R2 by square root of x, রাইট, RE square plus x square নেগলেক্ট করা আছে বলে root over x square ওটা x হয়ে যাচ্ছে, so R2 by x is equal to 0.2 নরমাল যখন রেজিস্ট্যান্স। এবার 2R যদি করে দিই 2 টাইমস করে দিই রেজিস্ট্যান্স, তাহলে 2R2 by x হয়ে যাবে, তাহলে R2 by x এর মান আমরা জানি তো 0.2 বসিয়ে দিলাম, তাহলে স্লিপ at maximum torque when the resistance is increased becomes now 0.4, আর কিছু ক্যালকুলেশন কিন্তু করতে হবে না, কিন্তু ভালো করে মাথায় রেখো, আবার সেই প্রথমে এসএমটি ফর্মুলা বসিয়ে ক্যালকুলেট করলাম, মানে বিশাল ব্যাপার ওরকম কিছু নয় কিন্তু প্রবলেম গুলো। এই ফর্মুলায় বসাতে গেলে আমার কিন্তু আই স্কোয়ার এগুলো চাই, ওখানে বলেছে কোশ্চেনে নেগলেক্টিং স্টেটর ইম্পিডেন্স, আর ই নেগলেক্ট হয়ে গেল, তাহলে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার করে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মানে কি এক্স, এর জন্য এসএমটি সমান R2 বাই ক্যাপিটাল এক্স।
এর জন্য ডাইরেক্ট r2 বাই ক্যাপিটাল X সমান 0.2, 2r2 বাই x সমান 2 into 0.2 মানে 0.2। আর নিজেরা গো থ্রু করো এই প্রবলেমটা, দেখো কোথাও অসুবিধা হলে বলো। ভালো করে কনসিডারেশন গুলো করবে। এখানে কিন্তু বলেছে অ্যাজুমিং লিনিয়ার রিজিয়ন অফ টর্ক স্লিপ ক্যারেক্টারিস্টিক, মানে t is directly proportional to x, ঠিক আছে? ওর জন্য এখানে ফলো করা হয়েছে। কোশ্চেনটা ভালো করে পড়ো, তারপর সলিউশন দাও। কারণ এখানে ফার্স্টে কাজ কি করেছে, স্লিপ বার করেছে, টর্কের রিলেশনশিপটা লিখেছে। এবার টর্কের যখন লিনিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক হবে, টর্ক ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এস হবে। তাহলে দুটো স্লিপ দিয়ে দিয়েছে, ক্যালকুলেট করতে বলেছে। একবার টর্ক হাফ হয়ে যাবে, লোড টর্কটা হাফ হয়ে যাবে। আরেকবার বলেছে নরমাল লোড টর্কে স্লিপটা কত দেওয়া আছে এটা ক্যালকুলেট করে নিতে হবে, যে 1440 এ কত স্পিড হবে। তা প্রথমে ওর জন্য স্লিপটা ক্যালকুলেট করে নিলাম। স্লিপটা ক্যালকুলেট করে দেন টর্কের রিলেশনশিপে ফেললাম, দিয়ে জাস্ট রেশিও হিসেবে এক্সপ্রেস করলাম টি আর টি ই আর টি বাই 2, মানে হাফ টর্কটা রিডিউ, মানে হাফ অফ দ্য টর্কটা লোড টর্কটা কত স্লিপের উপর কিভাবে ডিপেন্ডেন্ট, জাস্ট রিলেশনটা বার করলাম, ডিভাইড করলাম, দিয়ে এখান থেকে S1 পেয়ে গেলাম। নতুন স্লিপটা হাফ টর্ক, মানে লোড টর্ক যদি হাফ হয় তখন স্লিপটা কি হয়ে যাবে, S1। তখন স্লিপটা যদি S1 হয়ে যায়, 0.04 এর জন্য স্পিড পাচ্ছিলাম এটা, তাহলে 0.02 এর জন্য স্পিডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাহলে সেই স্পিডটা ক্যালকুলেট করে নাও। কিভাবে ক্যালকুলেট করবে, nr is equal to ns into 1 minus s। so ns কত 1500, s কত 0.0 বার করে নিয়ে তারপর নরমাল পাওয়ার হাফ রেটেড টর্ক বার করো। এই ফর্মুলা দিয়ে হাফ রেটেড টর্ক আর কিছু।
এটা দেখো এবার, এগুলো সব ছোট ছোট গেটের প্রবলেম, এই সব গেটের প্রবলেম, এরকম টাইপের গেটের প্রবলেম আসবে, এত বড় আসবে না, কিন্তু এটার মধ্যে কি হবে, একটা পার্ট দিয়ে দেবে, কোয়েশ্চেনটা এরকম থাকবে যে বললো স্লিপার ম্যাক্সিমাম, এটা বার করতে 1 নম্বরের কোয়েশ্চেন, এটা 2 নম্বরের কোয়েশ্চেন, কারণ এখানে তোমার পিএম বার করতে হবে, দিয়ে ইকুয়েশনে ফেলতে হবে, কমন ডেটা টাইপ কোয়েশ্চেনের মধ্যে চলে আসবে, 1 2 2 করে 5 নম্বর চলে যাবে। এই প্রবলেমটা দেখো এবার। A 3-phase 50 hertz 6-pole induction motor. Rotor resistance দিয়ে দিচ্ছে 0.1 ohm, reactance দিয়ে দিচ্ছে 0.9 ohm, neglect voltage drop in stator, and assume that rotor resistance is constant given that full load slip is at 3% and ratio of maximum torque to full load torque আছে, তাহলে ratio of maximum torque to full load torque আমরা জানি SMT by S plus S by SMT 2 by this term, এই টি টা এবার যদি ফুল লোড টর্ক হয়ে যায় তাহলে এস টা এসএফএল হয়ে যাবে, তাহলে ফার্স্ট ক্যালকুলেট আমাকে কি করতে হবে, ফুল লোড স্লিপ অলরেডি দেওয়া আছে এসএফএল, মানে এই এস এর ভ্যালু গুলো দেওয়া আছে, বসিয়ে দিলাম।
SMT টা ক্যালকুলেট করতে হবে। এবার SMT টা যদি ক্যালকুলেট করতে হয় তাহলে আমার ফর্মুলা জানি r2/x² প্লাস re²। এবার দেখো আলাদা আলাদা করে এই ভ্যালুগুলো কিছু দেওয়া নেই। re বার করতে গেলে r1 এসব চাই, ঠিক আছে। x3 বার করতে গেলে x1 x2 সব এসব চাই, কিন্তু ডাইরেক্টলি শুধু একটাই ভ্যালু দেওয়া আছে, রোটার রেশিও মানে r2 আর এটা হচ্ছে রিঅ্যাকট্যান্স x2। তাহলে r2 আর x2 দিয়ে আমাকে ভ্যালু বার করতে হবে। তাহলে r এর ভ্যালু যদি আর কিছু r1 এসব দেওয়া না থাকে তাহলে এটাকে নেগলেক্ট করে দিলাম। আর x এর মধ্যে তো x2 ইনক্লুডেড আছে, যা x1 xm টার্মগুলো নেগলেক্ট করে দিয়ে বাকি পড়ে রইল শুধু x2। সো জেনারেলাইজ ফর্মুলা SMT will be r2/x2। তুমি অনেক বইতে দেখবে অনেক ইজিলি করা আছে, এই r2/x2 ডাইরেক্ট বলা আছে, ঠিক আছে। আমরা যেটা করেছি থেভেনিন থিওরাম অ্যাপ্লাই করে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার অ্যাপ্লাই করে বার করেছি। অনেক বইতে আরো সোজা করেও দেওয়া থাকতে পারে, অনেক যদি আরো সোজা করে দেখতে হবে, কিন্তু ওই বইগুলো যদি তুমি দেখো তাহলে তোমার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট প্যারামিটারস মানে এরকম যদি প্রবলেম আসে তোমার এইরকম প্রবলেম যদি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট পুরো ফর্মুলা দিয়ে এই প্রবলেম আসে, বইগুলো দেখবে AC2² বাই R2² প্লাস x2² এরকম লেখা আছে, কিন্তু তুমি x2 কি শুধু কি তোমাকে যদি r1 দিয়ে দেয় r2 দিয়ে দেয় xn দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হওয়া উচিত x2 প্লাস x3, রাইট। কারণ ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট দিয়ে প্রবলেম দিয়ে চলে এলে তুমি কিন্তু আর সলভ করতে পারবে না। ওর জন্য জেনারেলাইজ ফর্মুলা গুলো মনে রাখাই ভালো, যেগুলো আমরা করেছি। তারপর যা অ্যাপ্রক্সিমেশন কোশ্চেনের ডেটা ওই বুঝে আমাকে কোশ্চেন অ্যাপ্লাই করতে হবে। যেরকম এখানে আর কিছু নেই, দ্যাটস ওয়াই উই উইল ডিনোমিনেটরটা উইল বি ডাইরেক্টলি ক্যান বি রিটেন অ্যাজ x2। তো ওর জন্য এখান থেকে SMT বার করে নিলাম আর এখানে সাবস্টিটিউট করব। So from here you can get the relationship and do according. We are not because we have done so many problems using this formula. I'm not going into detail about this. You can see. এবার কিছু রিভিউ প্রবলেম আছে, দু চারটে করি রিভিউ প্রবলেম, দেন ইউ বাকি নিজেরা করতে পারো, প্র্যাকটিস করতে পারো। আচ্ছা চলো এখানে দেখো ফার্স্ট প্রবলেমটা দেখো, 3-phase 400 volt 50 Hz induction motor takes a power input of 35 kilowatt. Full load speed is 980 rpm. Total stator losses মানে স্টেটর সাইডে পুরো লসটা দেয়া আছে, স্টেটর কোর আর স্টেটর কপার একসাথে মিলিয়ে, হ্যাঁ 1 কিলোওয়াট। ফ্রিকশন আর উইন্ডেজ লস 1.5 কিলোওয়াট। ক্যালকুলেট স্লিপ। আচ্ছা স্লিপ বার করতে গেলে আমার কি চাই তাহলে, ns minus nr by ns। ns তো হবে 120 f by p আর nr তো দেওয়াই আছে 980। 120 f by p চলো বার করে দেখি, 120 into 50। কোনো পোল দেওয়া নেই, ঠিক আছে। তাহলে কি করবে, আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম যদি কিছু পোল দেওয়া না থাকে তাহলে সবসময় ক্লোজেস্ট স্পিড টু 980 টা নেবে। তাহলে ক্লোজেস্ট স্পিড টু 980 কি হতে পারে, 50 হার্জ মেশিনের জন্য closest synchronous speed to 980, that is nothing but 1000 50 hertz মেশিনের জন্য। তাহলে পোল কত 6। তাহলে এই মেশিনটার পোল কত হবে 6। তোমাকে যদি পোল বার করতে দেয় নাম্বার অফ পোল শুড বি 6।
তাহলে তোমাকে 1000 ধরতে হবে, 1000 ধরে এগোতে হবে। এবার 1000 ধরে যদি তুমি এগো তাহলে কি আসবে দেখি। তাহলে কি আসবে আমার 1000 minus 980 by 1000। তাহলে কত হলো 20/1000 মানে 0.0 দেখো 0.0। তাহলে কি বলেছে রোটার ওহমিক লস। রোটার ওহমিক লস মানে কি হতে পারে s ইনটু পিজি। তাহলে আমি যদি পিজি বার করে নিতে পারি তাহলে এস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবো, কারণ এস তো আমার বেরিয়ে গেছে 0.0। তাহলে 0.02 মাল্টিপ্লাই ইনপুট পাওয়ার দেওয়া আছে 35, স্টেটার লস দেওয়া আছে। তাহলে ইনপুট পাওয়ার থেকে স্টেটার লস বাদ দিলে তুমি পিজি পেয়ে যাও, এটা জানো তোমরা। তাই 34 ইন্টু 2 মানে 68, আর 680 আসা উচিত। 680। এবার তারপর কি হয়েছে শ্যাফট পাওয়ার। শ্যাফট পাওয়ার মানে 35 থেকে বাদ দেবো রোটার লসেস, স্টেটার লসেস ফার্স্টে। তারপর তুমি পিজি থেকে ওই তোমার কি বলে পিজি বার করে ওইটা করতে পারো, সেটা তোমার ব্যাপার। আমি ডাইরেক্ট করছি, স্টেপ আরো ঘোরানো যায়। 35 minus 1। তারপর আর কি লস আছে রোটার কপার লস মানে 680 মানে 0.68 minus 1.5। তাহলে 35 minus 2.5 কত হবে 30। 2.5 minus 0.68, 10 minus 8 মানে 2, 6 plus 1 7, 15 minus 1 মানে 8, 31.8 মিললো 31.8। শ্যাফট কিলো শ্যাফট টর্ক পাওয়ার পেয়ে গেছে। ডিভাইডেড বাই 1 minus s into ওমেগা s করতে পারো, বা আমার কাছে nr আছে ডাইরেক্ট আমি nr দিয়ে করব 2 pi into nr 980 by 60, কিপিং ইন মাইন্ড এটা কিলো, তাহলে ইনটু 10 to the power 3 হবে। এটা করে দেখো নিজেরা 310ই আসবে। আচ্ছা এফিসিয়েন্সি আউটপুট পাওয়ার বা ইনপুট পাওয়ার। তাহলে আউটপুট পাওয়ার কি হবে যেটা বার করলাম 31.682, 31ই ধরছি বা 32ই ধরছি। ইনপুট পাওয়ার কত 35। তাহলে এটা কি হবে 35 মানে 1 মাইনাস বেসিক্যালি 3/35, তাই তো। তাই 3/35 তুমি যদি করো 3 ডিভাইডেড বাই 35 যদি করো 0.086 পাবে। তাহলে 1 মাইনাস 0.086 1 minus 0.086 91.4 আসছে। করে দেখবে অ্যাপ্রক্সিমেশন নিয়ে করেছি বলে এটা এলো। তুমি যদি এক্সাক্ট ভ্যালু নিয়ে করো ইট উইল কাম অ্যাজ 90.91%। এরকম ভাবে প্রত্যেকটা অঙ্ক স্টেপ বাই স্টেপ ইউ হ্যাভ টু গো অন।
পরে অঙ্কটা দেখি কি আছে। পরে একটা নেক্সট পেজে অঙ্ক দেখি কি হবে। এই অঙ্কটা দেখো 40 কিলোওয়াট মানে এটা আউটপুট পাওয়ার দেওয়া আছে, 440 ভোল্ট 3 ফেজ 4 পোল ইন্ডাকশন মোটর স্লিপ দেওয়া আছে, অপারেটর রেটেড ভোল্টেজ এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি, ফুল লোড কারেন্ট দেওয়া আছে, শ্যাফট টর্ক এফিশিয়েন্সি দেওয়া আছে। তাহলে এফিশিয়েন্সি থেকে তুমি পি ইনপুট পেয়ে যাবে। শ্যাফট টর্ক বার করতে গেলে তোমার কি হয়, পিএসএইচ বাই 1 মাইনাস এস ইন্টু ওমেগা এস বা ওমেগা আর, ডাইরেক্টলি এই টোটালটাকে লিখতে পারি আমি ডাইরেক্টলি ওমেগা আর, একটু আগে যেটা করলাম। ফার্স্টে আমি বলে নিচ্ছি পাওয়ার ফ্যাক্টরটা খুব সোজা। পাওয়ার ফ্যাক্টর মানে কি হয়, √3 VI cos phi। এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ পাওয়ার, ওটা কত আমার 40 কিলোওয়াট, 40 ইন্টু 10⁻3। তারপর এই ভ্যালুস গুলো বসালে 440, আই হচ্ছে কত আমার 70, তাহলে cos phi ইজিলি পেয়ে যাবে এখান থেকে। তো ওরকম ভাবে cos phi টা বার করে নিতে পারো নিজেরা, এটাই আসবে 0.85। শ্যাফট টর্কটা এবার কি আছে, স্লিপ দেওয়া আছে, এফিশিয়েন্সি দেওয়া আছে, এটা দেওয়া আছে স্লিপ। সলিউশন আছে, স্লিপ দেওয়া আছে 4.3 এফিশিয়েন্সি কিছু কি কাজ আছে, ইনপুট পাওয়ারটা বার করার জন্য এফিশিয়েন্সি বার করা, at which motor operates input power factor ওখান থেকে বার করা যেতে পারে। আচ্ছা, পাওয়ার ফ্যাক্টর at which the motor operates হচ্ছে ইনপুট পাওয়ার ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে আউটপুট পাওয়ার ধরে করলে হবে না, ওটা কিন্তু খেয়াল রেখো। আগের যে ফর্মুলাটা বললাম ওটাই ফর্মুলা হবে, √3 VI cos phi is equal to আউটপুট পাওয়ার মানে হচ্ছে 40 বাই এফিশিয়েন্সি, মানে ইনপুটটা পেয়ে যাবে, আউটপুট বাই এফিশিয়েন্সি মানে ইনপুট, তাহলে এটা পেয়ে যাবে, দিয়ে এখান থেকে cos phi টা বার করবে, দিয়ে দেখো 0.85 আসছে কিনা। আর শ্যাফট টর্কটা বার করতে হবে, PSH is equal to TSH, না TSH is equal to PSH by 1 minus S into omega S, 1 minus S into omega S। PSH অলরেডি দেওয়া আছে 40, S অলরেডি দেওয়া আছে। আচ্ছা, ওমেগা এস তো বেরিয়ে যাবে, 50 হার্টজ মেশিন ধরে করি, ইউ হ্যাভ টু টেক 50 হার্টজ, ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া নেই, 120 f/p মানে 4 পোল মানে 1500 rpm, আর এটা তো বেরিয়ে যাবে 2 পাই ইন্টু 1500 বাই 6। তাহলে শ্যাফট টর্ক বেরিয়ে যাবে। অনলি এফিশিয়েন্সি কোথায় লাগছে, এই পাওয়ার ফ্যাক্টর বার করেছে। এগুলো করো নিজেরা, দেখো যদি পাওয়ার অসুবিধা হয় বলো। all these are the problems, মানে রাদার এত শক্ত প্রবলেম যেগুলো ডিসকাস করলাম ওরকম না, দেখবে এগুলো অনেক সোজা প্রবলেম, জাস্ট বেসিক নলেজ থাকলেই সব হয়ে যাবে। মানে বেসিক ওই ফর্মুলাস গুলো, ফার্স্ট লেকচারে যে ফর্মুলাস গুলো পড়িয়েছিলাম পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রাম, ওটা দিয়ে অঙ্ক অনেক হয়ে যাবে। এগুলো দেখো, এবার স্টার্টিং টর্ক বার করতে হবে, R1 R2 ড্যাশ x1 x2 ড্যাশ সব দেওয়া আছে, তাহলে জেনারেল ফর্মুলা ইউজ করতে হবে, টিএসটি যে জেনারেল ফর্মুলাটা আছে ওটা ইউজ করে বার করতে হবে। টিএসটি যে জেনারেল ফর্মুলা, এই ভ্যালুস গুলো সব দেওয়া আছে, ওর জন্য উইল ইউজ দিস ফর্মুলা।
যে কোয়েশ্চেনে যেরকম ভাবে ইউজ হবে সেইভাবে তোমাকে প্রবলেম অ্যানালাইজ করতে হবে।